PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful, like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow these guidelines and you'll be going toe-to-toe and cleaning up the enemy in no time. Keep an eye on those corners, and until next time, keep playing PUBG. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pro.
PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? Hello. You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. Hello guys, welcome back to another live stream of Dark Vengeance Gaming Community. അപ്പോൾ നമ്മുടെ The Ultimate Scrims-ന്റെ ഡേ 3 ആണ്, നമ്മുടെ ഡേ 4 ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി 2 ഡേയ്സ് സ്കിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡേ മാച്ചസ് ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ 12 o'clock വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. So thank you all for watching, please. So let's see what will happen on our fight. So നമ്മൾ on the way to the lobby ആണ്. So നമുക്ക് ലോബിയിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടീം ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം. സോ മോനെ പൊളി. സോ നമ്മുടെ ടീം ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CDX, Sync, DS, Z7S, Dior, Inzokarna, Roar, Fakruman and Team 11 TZ players on Team 12 CM in the players on Team 14 Nova players on Team 16 Nemesis Basement Lions in the players on Team 17 Rex in the players on other FBL Team 18 Radex in the players on Team 19 Air Fox in the players on Team 20 Vijaram Boz in the players on 22 Genex in the players 24 DQ in the players up to 25 WM on the lineup on the flight path നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Bantai Camp Charlie Quarry വഴി നേരെ കോങ്കയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ജമ്പായിട്ടുണ്ട്. നേരെ പോകുന്ന സെഗ്മിയിലോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. തൊട്ട് പിന്നാലെ ക്യാമ്പ് ചാർലിയിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. ക്യാമ്പ് ചാർലിയിലോട്ട് പോകുന്ന വിഷയം. സോ ഇന്ന് അടിപൊളി ഫൈറ്റിന് നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരാകും. വിൽ ബി ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് OP ഫൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ വരുന്ന. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പുകൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈനാനുണ്ട്, ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട്, സെഹമി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാരഡൈസ് റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എനിക്ക് പൈനാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ പൈനാൻ. നമ്മൾ പൈനാനിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൈനാനിൽ ഓക്കെ ജെനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് പൈനാനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടു കൂടെ ഉള്ളത് ഹൈപ്പർ ഡെവിൾസ്, CM, അതുപോലെ തന്നെ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും. സോ 3 ടീമുകളാണ് പൈനാനിലുള്ളത്. പൈനാനിൽ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോനെ എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ജെനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വെപ്പൺ എടുത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടുകൾ ജെനക്സ് ക്രോസ് ബോൺസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ജെനക്സ് ക്രോസ് ബോൺസ് അവിടെ നോക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. UMP9 വെച്ച് ജെനക്സ് ഏകലവ്യന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ CMന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വൈഡ് ആംഗിളിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. സോ ഇപ്പോൾ CMന്റെ നിക്സ് S7ന്റെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. CMന്റെ നിക്സ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും CMന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയി. ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഇന്നത്തെ സിങ്കിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ പൈനാനിൽ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ നോക്കും മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് ഒരു വൈപ്പ്. ഓക്കെ GOTയുടെ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിങ്. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും വൈപ്ഡ് ആണ് ഗൈസ്. സോ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ FBN സമ്മർ ഉയർന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ക്രാഷ് എമുലേറ്റർ ആവൂലല്ലോ ബ്രോ. എമുലേറ്റർ ക്രാഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ടീം വൈപ്പ് GOFSANI കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജെനക്സിന്റെ പ്ലേസ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്നു. സോ ആ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത അപ്ഡേറ്റ് കാരണമാണ് അത്രയും ഗ്രാഫിക്സ് ഇഷ്യൂസ് വന്നത്. സോ ടീം നമ്പർ 22 ജെനക്സ് വേഴ്സസ് ബോസ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ് ആവുന്ന എഴുതാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ജെനക്സ് തീർത്തു, മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബോസിന്റെ പിള്ളേർ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. സോ OP ഫൈറ്റ്. സോ ജെനക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഈസ് ഓൾ സെറ്റ് വിത്ത് ഓൾ പ്ലേയേഴ്സ്. ടീം നമ്പർ 17 ആണ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. സോ DQന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻസോ ആയിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് DQന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പോകാം. DQ ഡാർക്ക് കോങ്കൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ. ഓക്കെ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ DQന്റെ ലൈനപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് മിസ്സായി പോയി, സോറി. നമുക്ക് WMPയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് പലയിടത്തായിട്ട് സ്കാറ്റർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റ് റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ടാറ്റ്മോവിലാണ് നമ്മുടെ റോറും അതുപോലെ തന്നെ 2 ലൈനപ്പ് ഉള്ളത്. റോർ വേഴ്സസ് ഓക്കെ റോറിന്റെ പിള്ളേരും അതുപോലെ സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിംഗ് വേഴ്സസ് റോർ എന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു മോനെ സെറ്റ് വിഷയം.
സോ നമ്മുടെ 007 സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫീൽഡ് ആൻഡ് പക്ക സെറ്റ് ആണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള റോളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. റോളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എവിടെ? റോളിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്, റോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്. റോറിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ റോറിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് 2 പ്ലേയേഴ്സ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗോളിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോർ ഗദ്ദാഫി. റോറിന്റെ ആ ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിന് പോകുമ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം സേഫ് അടിക്കാൻ ഒക്കെ റോറിന്റെ പ്ലെയറിനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫി ചെല്ലുന്നു, സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നു. അതേസമയം നമുക്ക് മക്കളുടെ ടീമിന്റെ റൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവനും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, 2 സൈഡിൽ നിന്ന് സ്പ്രേ വരുന്നുണ്ട്. സോ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇൻസോ അക്താർ കയറി അടിക്കുന്നുണ്ട്. റോറിന്റെ ഗദ്ദാഫി മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സിംഗിന്റെ പ്ലെയർ വന്ന് ഇവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഓക്കെ ചെന്ന് കയറി സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിൽ എടുത്തത്. ടീം നമ്പർ 3 അടുത്ത് ഇവിടെ വൈപ്പ് ആണ്. ടീം നമ്പർ 3 7 അതുപോലെ ഒരു ക്ലാഷ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 7 ടീം നമ്പർ 3 സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇത്തിരി ടോപ്പിൽ കയറി. ഓക്കെ, ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ, ഇൻസോ മാനേജറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ അടിക്കാൻ സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ക്രിംസിന്റെ ഡേ 4ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. സോ സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ ഇൻസോയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിന് സെറ്റാണ്. WMD കാണിക്കും ബ്രോ. WMD സൈക്കോ ഡീമൻ. WMDക്ക് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ടീം 19 ആണ് ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത്. സോ ടീം 19ലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് സ്വാഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. സ്വാഗ് TZTയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്, അതായത് സ്വാഗ്. സോ ബോസിന്റെ വക ജെൻഎക്സ് ഗ്രോസ്ബോൺ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. എയർ ഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സും TZTയുടെ പ്ലേയേഴ്സുമാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. ആ പ്ലെയറിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. എയർഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. എയർഫോക്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് അവർ M416 ഒക്കെ സെറ്റ് ആണ്. സോ WMDക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. WMD കാണിക്കാൻ ബ്രോ. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. നമുക്ക് WMD ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലാണുള്ളത്. സോ WMDയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലാണ്. സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആണ് ഗൈസ്. ബ്രോ 25 പ്ലീസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അനന്ത് സുരേന്ദ്രൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നത് ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ TG ക്യാപ്റ്റൻ, നമ്മുടെ ന്യൂ റിക്രൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ TG നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈറ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടീം നമ്പർ 17 അടുത്താണ്. FPN പ്ലേയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ക്യാമ്പ് ഇൻ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. സോ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് ചെന്നടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് ഒക്കെ ടീം CDXും അതുപോലെ തന്നെ ഡയോറും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെവ്മിയിലായിരുന്നു. സെവ്മിയിലെ സ്റ്റാക്സ്. സോ സെവ്മിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. സെവ്മിയിൽ നോവയും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയോറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയോർ അല്ല, സോറി, CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് വേഴ്സസ് CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. ഒരാളെ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. WMD സൈക്കോ ടീമിനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സ്പാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് ഓൺ വാട്സ്ആപ്പ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. സോ സൈക്കോ ഡീമനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ദേവൻഷി. ബ്രോ ദിസ് ഈസ് എ മലയാളം സ്ട്രീം ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ യു ഗൈസ്. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ വെച്ചാൽ. ടീം 13 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടീം 13 നമ്മൾ ടീം 13ലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു സോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോൺ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. സോൺ ട്രാൻസിഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടീമുകൾ സോണിന് വെളിയിലാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ടീം 13 ചോദിച്ചിരുന്നു. ടീം 13 സിറ്റുവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ പല ടീമുകൾ സോണിന് വെളിയിൽ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈറ്റിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്കർ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ജെസി ജോസ് WMD സൈക്കോ ഡീമൻ മോനെ ലൈവ് ഫുള്ള് സൈക്കോ ഡീമൻ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. സൈക്കോ ഡീമൻ 1 ഫാൻസ് ആണ് ഗൈസ്. ശരിക്കും വയ്യ. സൈക്കോ ഡീമനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിള്ളേരെ തല്ലിക്കൊല്ലും. സൈക്കോ ഡീമൻ ഇതാ അട്ടപ്പടലം ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ WMDയുടെ പിള്ളേർ. WMD ഡെത്ത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഹോർണറ്റ്. സോ നമ്മൾ WMDയുടെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം FPN-ഉമായിട്ടാണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അഗൈൻ ബാക്ക് ടു ഫൈറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാവയുടെ സൈഡിൽ ഒരു ഫൈറ്റ്, ഇൻസോയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് കയറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. CDXന്റെ വക നോവയുടെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. സോ
സോ CDXന്റെ പ്ലെയർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ലോങ്ങിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. CDXന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. കമോൺ റെൻഡർ ഗാസ്. അത് റെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് CDXന്റെ പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് അടിപൊളി സപ്പോർട്ട്. സ്മോക്ക് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോവയുടെ പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. നോവയുടെ ബാക്കി 2 പ്ലേയേഴ്സ് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് ബീസ്റ്റിനെയും കൂടെ അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ CDXന്റെ പ്ലെയർ. ബീസ്റ്റ് നല്ല ലിറ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. നോവാമ്പയർ സ്മോക്കിനകത്തോട്ട് അടിച്ച് കയറുന്നു ഗൈസ്. സ്മോക്കിൽ വീണ്ടും ഒരു നോക്ക് എടുത്തു നോവാമ്പയർ. CDX വീണ്ടും അവിടെ പൊക്കും, വീണ്ടും വീഴുന്നു. ഓക്കെ ഡാഡി നമ്മുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് CDXന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. മോനെ CDXന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. WD ഓർമ്മ അടിപൊളി ഗോൾസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്പെക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ബ്രോ. സോ ഒരു സ്ലോട്ട് നമ്പർ കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ബോസിന്റെ ലാസ്റ്റ് DQOP മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൈബ്ഡ് ആണ്. ടീം നമ്പർ 5ന്റെ തൊട്ടടുത്താണുള്ളത്. ഓക്കെ CLSന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു വൈപ്പ് ഉണ്ടായത്. എയർ ഫോക്സിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എയർ ഫോക്സ്. സോ ബോസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സേഫ് ആയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ബമ്പ് എടുക്കുകയാണ്. CLSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് എയർ ഫോക്സിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എയർ ഫോക്സിന്റെ ഫൈറ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എയർ ഫോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സോ എയർ ഫോക്സ് ഐ ഹോപ്പ് ബ്രോയ്സ് എയർ ഫോക്സ് അവിടെ. എയർ ഫോക്സിന്റെ ഫിസ്റ്റും സ്വാഗും മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ എയർ ഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്. എയർ ഫോക്സ് വേഴ്സസ് ബോസ്. അതുപോലെ തന്നെ C7S ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മുടെ സോൺ ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടീമുകൾ സോണിന് വെളിയിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലാണ് കുറച്ച് ടീമുകൾ കൂടുതലുള്ളത്. WMD ടീം ഫ്രീ സോണില് ബ്രിഡ്ജിന്റെ 2 സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ക്യാമ്പിംഗ് ഓൺ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയും. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ അടിപൊളി ക്യാമ്പിംഗ് നിൽക്കുകയാണ്. സിംഗെക്സിന്റെ പ്ലെയർ അവിടെ ടീം വൈപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കീഴടക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് സോണിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള ടീമുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DS ഡെഡ് ഷോട്ട് ഓൾറെഡി ഹാറ്റിൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി കവേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. അവിടെ ബോസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു. ബോസിന്റെ പ്ലെയറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആരെയാണ് സ്പെക് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നാലും ബോസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബോസിന്റെ സോളോ പ്ലെയർ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്ലെയറിനെ അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മുടെ C7Sന്റെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്റ്റ് അലൈൻസ് ഈസ് ഓൺ ലൈവ്. ഗോസ്റ്റ് അലൈൻസ് മോൻ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് WMDയും അതുപോലെ ജിയുടെ പ്ലെയർ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റെഡാക്സിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെയാണ്. റെഡാക്സിന്റെ കൂടെയാണ് ജിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. റെഡാക്സ് വേഴ്സസ് WMD എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. കാരണം WMDയുടെ പിള്ളേരാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത്, ക്ലോസ് റേഞ്ചിലുള്ളത്. സോ അടിപൊളി ഒരു ഫൈറ്റ്. റെഡാക്സ് വേഴ്സസ് WMD ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എയർ ഫോക്സിനെ വീണ്ടും സ്പെക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹരിഹരൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡാക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് നല്ല ഫൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റെഡാക്സ് ഏഞ്ചൽ ഈസ് പട്ടിലിറ്റ് ഗൈസ്. സോ C7S അതുപോലെ തന്നെ ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡാമേജ് ഉണ്ട്. എയർ ഫോക്സ് റെഡാക്സ് ആണ് സ്പെക്കിങ്ങിലുള്ളത്. ഹോക്ക് ഗെയിമിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് സ്പെക്ടർ റെഡാക്സ് ആണ് സ്പെക്കിലുള്ളത്. സോ C7S ബോസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അവിടെ ഫൈറ്റിലാണ്. ഓക്കെ ബാക്ക് നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുന്നു. WMDയുടെ മകൻ റെഡാക്സ് ഏഞ്ചൽ ഈസ് വൈറ്റ്. പറയല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് മോനെ. തേർഡ് പാർട്ടി അടിപൊളി തേർഡ് പാർട്ടി. WMDയുടെ വക വിഷയം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി. റെഡാക്സ് ഏഞ്ചൽ ഈസ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റെഡാക്സ് ലോഡ് അതുപോലെ സ്പിരിറ്റ് ഹണ്ടർ ജി വെസ്റ്റ്ലൻഡ് വൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് C7Sന്റെ വക മറ്റൊരു നോക്ക്. ഓക്കെ C7Sന്റെ 2 പിള്ളേർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. C7Sന്റെ വക അപ്പോ സ്പിരിറ്റ് ഹണ്ടറിനെ കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. C7Sന്റെ സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്ലെയർ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ബാക്കി 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്ലെയർ പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 നോക്ക് ഔട്ട് ആയ പ്ലേയേഴ്സിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോസിന്റെ പ്ലെയർ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡാക്സ് ഏഞ്ചൽ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ സ്പിരിറ്റ് ഹണ്ടറിനെ പൊക്കി. ഏഞ്ചലിനെ പൊക്കാനായിട്ട് റെഡാക്സ് ലോഡ് വരുന്നു. റെഡാക്സ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ മോനെ ഒരു സ്പ്രേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്രേ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ
That would be massive എന്ന് തന്നെ പറയാം ബ്രോ. FBN spec ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Why not ബ്രോ? FBN spec ചെയ്യാം. FBN ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആണ് ബ്രോ. എല്ലാവരും ക്യാമ്പേഴ്സ് ആണ്. WMD ഡെത്ത് ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഒരു കിഡിലൻ M24 നോക്കാണ് അവിടെ. FBN FBN പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ആണ് ബ്രോ. അപ്പൊ WMDയുടെ ലൈനപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാളി WMDയുടെ ലൈനപ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ റെഡാക്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡാക്സിന്റെ പ്ലെയർ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും WMDക്ക് എതിരെയുള്ള ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. WMDയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ WMD സൈക്കോടി പിന്നെ നല്ല സ്പ്രേ. റെഡക്സ് ലോഡിനെ അവിടെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. WMD ക്യാപ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മോനെ നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടി, നല്ല ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോർനെറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഹോർനെറ്റ് ഹോർനെറ്റ് തൊട്ട് പിന്നാലെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ റെഡക്സ് ലോഡിനെ നോക്കൗട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കോ ടീമിന് സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് കയറുന്നതിനായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഡെത്ത് ഫ്രീ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ഡെത്ത് ഫ്രീ ഇച്ചിരി ബാക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് കളിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അവിടെ റെഡക്സിലോടും കൂടെ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഡെത്ത് ഫ്രീക്ക് നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. റെഡക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയുടെ പ്ലെയർ സ്ലെഡ് വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ജിയുടെ സ്ലെഡ് വെച്ച് നല്ല സ്പ്രേ കൊടുത്തു. ഐ ആം എക്സ്പെക്ടിങ് എ നോക്ക്. നല്ല ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലിറ്റാണ് ഗൈസ്. സോ ബ്രോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ബ്രോ, സോറി ബ്രോ, ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് റൂം മാച്ച് അവർ ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് വെച്ചാൽ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫീൽ അടിക്കല്ലേ? ജസ്റ്റ് എ വേ ഓഫ് കമന്ററി എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. കാരണം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കമന്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രോ. സോ നമ്മുടെ ഹീലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ WMDയുടെ റെഡക്സിന്റെ എല്ലാവരും ഹീൽ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ WMDയുടെ പ്ലെയറിന് അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഡെത്ത് ഫ്രീയും കൂടെ നമ്മുടെ സ്ലെഗ് വെയിറ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ട് മേലെ നിന്ന് നമ്മുടെ C7ന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. C7 ടൈറ്റൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രാറ്റോസ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റെഡക്സിന്റെ ടീമിനെ പഞ്ഞിക്കിടാനായിട്ട്. റെഡക്സിന്റെ ടീമിനെ വളഞ്ഞിട്ടടിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അടിക്കും നോക്കാം. മോൾട്ടോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ടൈറ്റൻ ഉണ്ട്, ടൈറ്റൻ C7 ടൈറ്റൻ അഖിൽ അതുപോലെ ക്രേറ്റോസ് ആദിത്യ അടുത്ത മോളോട്ടോവ് മോനെ സെറ്റ്. അപ്പൊ റെഡക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡക്സ് ലോഡ് നല്ല ലിറ്റ് ആണ്. ബാക്കി സ്പിരിറ്റ് 100 നോക്ക്ഡ് ആണ്. റെഡക്സ് ഏഞ്ചൽ സപ്പോർട്ട് റെഡക്സ് ഏഞ്ചലിനൊരു മോളോട്ടോവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മോളോട്ടോവ് തൊട്ട് മേലെയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, C7 ആദ്യത്തെ പാമ്പ് കിടന്ന് നമ്മുടെ റെഡക്സ് ഏഞ്ചൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ C7 ബാക്കിയുള്ള മറ്റന്മാരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് റെഡക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ജിയുടെ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ്. ജിയുടെ പൊസിഷൻ റിവീൽഡ് ആണ്. പുഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പുഷ്. റെഡക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോസിന്റെ പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീനോ 90 തൊട്ടടുത്താണ് ഫൈറ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ബോസിന്റെ ഫീൽ അടിക്കുന്നതല്ല ബ്രോ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ബ്രോ, സോറി ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ബ്രോ, സോറി ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 8 teams on the map of Sandhawk and 26 players. FBN OP FBNലേക്ക് പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു FBN ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോവയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ്. നമുക്ക് നോവയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. C7 ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. FBNലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. FBN എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദേ ആർ നോട്ട് ക്യാമ്പേഴ്സ്, ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ദ പൊസിഷൻ. സോ നമ്മുടെ RXZന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് FBNന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ TPP മോഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗൈസ്. സോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. DS ലോക്കിയൊക്കെ അപ്പർ സൈഡിലുണ്ട്. റെഡക്സ് OP is wiped bro. സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റുകളിലേക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊടുംബീകരണം പിള്ളേരും നല്ല വൈറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൊടുംബീകരണം പിള്ളേരും. ഗെയിമർ ഏജന്റ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഹോൾഡിംഗ് പൊളി. എന്തായാലും ബ്രോ അവരുടെ ഡിസിഷൻ പക്കായിരുന്നു. കാരണം സോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായത് നേരെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന് ഭയങ്കര അടുത്താണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ FBN വേഴ്സസ് നെമസിസ് FBNലെ സമ്മറിനെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ എല്ലാ ടീമുകളും നേരെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് കൂടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലാണ്. ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ അടിപൊളി ഫൈറ്റ് അടക്കാൻ പോയാണ്. അപ്പൊ സിംഗിൾസിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ FBNലെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. കണ്ണിന് കണ്ണ്, കൈക്ക് കൈ, കാലിന് കാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയറിനെ നോക്ക് എടുത്തതിന്റെ റിവെഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിംഗിന്റെ പ്ലെയറും തിരിച്ചൊരു നോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് FBNലെ. സോ
ഡിസിയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. DC വേഴ്സസ് സ്വാഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. DS അല്ല DC. അപ്പോൾ DCയുടെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. ഒപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മോനെ ഇതെല്ലാവരും കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗ്രൗണ്ടിലെ. എയർഫോഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. എയർഫോഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോണിന് ആവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. C7Sന്റെ പിള്ളേർക്ക് ബാക്ക് എന്ന് സ്പ്രേ തേർഡ് പാർട്ടി. പക്ഷേ എയർഫോഴ്സിന്റെ ബാക്ക് നിന്ന് അടിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. C7Sന്റെ വക തന്നെ ആ ഒരു വൈപ്പ് ഹോൾഡ്. അടുത്ത നമ്മുടെ RXZ പിള്ളേരാണ്. ഓ മോനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊന്നിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. വിഷയം that was unexpected. and സിംഗിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ്. മോനെ നെമസിസിന്റെ പിള്ളേർ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, വരുന്നു, അടിക്കുന്നു, ഫൈറ്റ് തീർക്കുന്നു. ഓരോ ടീമിനെ വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. സിംഗിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ വൈപ്പ് തന്നെ കരുതാം. നെമസിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. FBN അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല. C7Sന്റെ അടുത്ത് മൊത്തം 4 ടീമുകളാണുള്ളത്. 4 ടീം. അപ്പോൾ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത് റെക്കക്സ്, FBN അതുപോലെ തന്നെ മോനെ നമുക്ക് സോൺ ട്രാൻസിഷൻ വീണ്ടും ബൂട്ട് ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നെമസിസും പിള്ളേരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നെമസിസ് വേഴ്സസ് DS ആണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. DS ജിത്തു എന്റെ ടീമാണ്. DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് മൊത്തം 4 സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. 16 പ്ലേയേഴ്സ് 4 ടീമും. 4 പക്കാ സ്ക്വാഡുകളാണുള്ളത്. ഒരു പ്ലെയർ DS8 നോക്കൗട്ട് ആയി. DSന്റെ ഹെഡ്ഷോട്ട് സോണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോണിന് വെളിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അകത്തേക്ക് കയറാൻ DS ജിത്തുവിന്റെ ഓക്കെ ഒരു മോണോട്ടോ വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. DS ജിത്തു കൂടെ അവിടെ കയറി ചെന്ന് വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. DS ലോക്കി മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. ലോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ഷോട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി തൊട്ട് പിന്നിൽ DS ഡെഡ് ഷോട്ട് കൂടെ നോക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ലോക്കി മാത്രം ഹോൾഡിങ്. എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നെമസിസിന്റെ ഡ്രാക്സ് നോക്കൗട്ട് ആണ്. നെമസിസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർ ഹീൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. C7S അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ DS ലോക്കി കയറി ചെല്ലുന്നു. മോനെ ഒരു വൈപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ നെമസിസിന്റെ പ്ലെയറിന്റെ M762 കൊണ്ട് വൈപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് മച്ചാന്മാര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 ടീമുകളാണുള്ളത്. C7S അതുപോലെ തന്നെ FBN അതുപോലെ തന്നെ നെമസിസ് ആണുള്ളത്. C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഓടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടി, തിരിച്ച് കൂട്ടി കയറ്റി വിട്ടു. സോ നമ്മുടെ നെമസിസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കാൻ നെമസിസിന്റെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്ക് ഔട്ട് ആണ്. റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അടിപൊളി സ്മോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഡ്രാക്സ് സോണിന് വെളിയിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓക്കെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് സോണിന് വെളിയിലാണ്. നെമസിസ് റോണിൻ മാത്രം സ്റ്റാൻഡിങ്. റോണിന് എന്തായാലും സോണിനകത്തേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ. സോൺ ട്രാൻസിഷൻ. സോ C7S വേഴ്സസ് FBN അതുപോലെ തന്നെ FBN ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. FBN 2 ടീമും വിസിബിൾ ആകുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം. സോ C7Sന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ FBN ഒരു ചെക്കൻ നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഓഫ് സമ്മർ വീണ്ടും നോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയി. ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഹി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് നോക്ക്ഡ്. നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ C7Sന്റെ FBN നല്ല സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, AKM കൊണ്ട് ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട്. C7 ടൈറ്റനെ അടിച്ച് ടൈറ്റൻ ഇത്ര ലിറ്റായി കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തേക്ക് നല്ല സിംഗിൾ ഇട്ട് അടിക്കുന്നത് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി FBN തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ C7S എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത്. റെക്കക്സ് വേഴ്സസ് ഓക്കെ നെമസിസിന്റെ ഒരു പ്ലെയറിനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നെമസിസിന്റെ ലൈനപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ FBN പ്ലെയറാണ് റെക്കക്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തത്. സോ FBN വേഴ്സസ് നമ്മുടെ C7S കൂടെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സോ ഈ ഫൈറ്റ് ഇത്തിരി ഓവർ ആക്കൽ നിന്ന് തന്നെ കാണണം. നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അടിപൊളി ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, റെക്കക്സിന്റെ വക വീണ്ടും C7Sന്റെ ഒരു AWM ഷോട്ടിൽ ടൈറ്റൻ നോക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. മോനെ സെറ്റ്. റെക്കക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് സോൺ വന്നു. സോണിലോട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. FBNലെ പ്ലേയേഴ്സ് FBNലെ ഒരു പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയി. സൂ മാത്രം ഹീൽഡാണ്. 2 പ്ലെയർ നോക്ക് ഔട്ട് ആയി. നമ്മുടെ FBN സൂ മാത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ടോട്ടൽ ടീം കിൽസ് 4 കിൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്രാക്കോസിനെ നോക്ക് ഔട്ട് ആക്കാനുള്ള ശ്രമം. ഓക്കെ, C7Sന്റെ സോണിനകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിൽ സോണിന് വെളിയിൽ വൈപ്പ് ആകും. ഓക്കെ, FBN സോൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ വൈപ്പ്. സോ C7S ആണ് ഇന്ന് ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C7S ആണ് ടോപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9+3+ ഇത് കൂട്ടി വരാൻ സാധ്യത 14 കില്ല് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് C7S. തൊട്ട് പിന്നാലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4 കിൽസ് ആയിട്ട് FBN പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. തേർഡ് പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെമസിസ് ആണ് 5 കിൽസ്. DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് 4th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 5th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് DSന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 6th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിംഗക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 7th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എയർഫോക്സിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 8th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോവയുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 9th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബോസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 10th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റെഡ്ടെക്സ് OP ആണ് 11th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. WMD ലൈനപ്പ് ആണ് 12th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് 13th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. CDX ആണ് 14th പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ടയോറാണ് 15% സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെൻഎക്സ് ആണ് 16% സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹൺഡ്രസുമിൻ ഫക്രുമോൻ ആൻഡ് റോറിന്റെ ലൈനപ്പാണ് 17% സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. റോറിന്റെ ലൈനപ്പാണ് 18% സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. ഡാർക്ക് വെങ്കൻസ് ആണ് 19% സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സീമിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി മാച്ച് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീംസ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്ന സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ WMD and Hate signing off. Welcome to PUBG Mechanics, where we offer tips and tricks that come second nature to the pros. Does this sound familiar? You got your hands on your favorite gun and the best loot. You've taken out player after player and had the perfect run. The circle is closing in. Nothing will stand between you and that chicken dinner. Except maybe a shotgun. Don't worry, PUBG Mechanics is here to help as we examine close quarters combat. The chance of you coming out the victor in close quarters depends greatly on your weapon choice. You may want to use an old faithful like the M4, but weapons with a high damage per second, or DPS for short, like SMGs or shotguns, will give you the tactical advantage in a tight situation. Let's break them down. Shotguns are some of the best tight quarter weapons, dealing high amounts of damage with fewer shots. But be sure to make sure those shots count, and be mindful of your ammo. A miss could see you back at the lobby in no time. While shotguns are great, they're balanced out by their close quarter counterpart, the SMG. SMGs may not be able to down a player in a single shot. Their higher mag capacity and fire rates more than make up for that. They're also great guns to transition from close to mid-range. Melee weapons are also a great option immediately after landing. And now with the ability to throw your weapon, you may want to reconsider passing one up when you touch down. The next aspect to winning a close quarter battle is understanding your terrain and enemy. Let's take a look at a few different scenarios. If you know the enemy is held up in a building, be mindful of rushing in. There's a good chance the player is counting on you to make that mistake. Try finding a shot through a window, but if they're playing cautiously, keep changing your position and creating as much havoc from the outside until you get a reaction. Larger apartment buildings are a little trickier. If you're in a stalemate with an opponent trading shot for shot, try faking out your opponent with a smoke grenade. He'll most likely think you've thrown a frag grenade. So while he's retreating, charge his location and take the killing shot. Another great tactic for dealing with enemy players locked down in a building is to use in-game audio to your advantage. If luck is on your side and a red zone is close by, use it to mask your footsteps and when you're opening doors. And there you have it. Follow